I loved Black Forest. I love my cousins coming over and having a good time. But it all changed in 2017. So I had a brother who had cerebral palsy, and cerebral palsy, for those of you who don't know, is a neuromotor disorder. It's a disability. So in 2007, he was quite sick. Like he was having seizures. And his doctor described his experiences as though he's getting an electric shock, and at the same time, someone is inserting a nail in his head. So that's what he experienced on a daily basis in like an interval of every 5 minutes. So he was given sleep medication so that his body would be so weak that he can't have that energy to have those seizures. So during my birthday in 2007, it was the first time when it wasn't celebrated, and on the day following my birthday, like I suddenly became very sad that like such a momentous and special day for me wasn't celebrated for the first time. I felt very betrayed, and I felt that my needs weren't taken care of. So I stormed into my brother's room where I saw my mother and my brother, and I like shouted at her, crying that I wish I was as sick. And then I became very angry and went to my grandparents' house. And in just a few minutes, my grandfather, who was in the terrace, he came running to me saying that something bad has happened. And I rushed to my house, and I saw that my brother had passed away. I took a few days to just grieve and to compose myself, and 2 weeks later, I went to my school, and interestingly, the first question I get from a classmate was, "I told bhai naki pagal chilo?" So that really hurt me. Not the person's statement, but that statement in and of itself. But I later realized that it's probably not his fault. He's just a 9-year-old child. But then I made a resolution that day that when I grow up, I'm going to do like something to change the perception of disability among the students of my class. That was my goal. So after I completed my SSC from St. Joseph, I started taking my classmates to the school where my brother went. It's called Society for the Welfare of Intellectually Disabled. It's a school in Lalmantia. And my friends really loved it. And after a few events, we started co-hosting a few programs with different schools, like Vikarunesa, Daffodil University. So our idea was pretty simple. We would just go to those organizers and say that, hey, we don't want to like burden you. We just want to have these and these facilities in your school so that we can bring our students so that they can partake in your competitions as well. So all the authorities, all the school authorities I went to were very, very welcoming, and thus the journey of my organization, InclusionX, started. And after a few days, we started a computer training program for people with developmental disabilities like autism, Down syndrome. And we also started training them not by any professional trainers. Because remember, I always had a dream that I want to engage the youth, and I want to like make them the leaders, and I want them not to be beneficiaries, but to take charge of societal change. So what I did instead is I started training high school students and university students who can train people with disabilities in computing. So I started with like people who had no prior experience in computing, like who probably never opened a computer. And after 3 days today, we have students who like had like to take 5 to 10 years to learn just alphabets, who are making 3D models at our computer center. And we have trained about 150 high school and university students to be trainers. And concurrently, we are also doing a few other projects. We recently started a menstrual health awareness program in disability-focused schools, and
inshallah in July we will start a mental health awareness program. We'd love to host one in Abuja, by the way. So if you want to help. So I think the purpose of my telling this story was to share like my answer to the question of why ECA korbo. So to me it was never about doing something to like just for the sake of doing. I just wanted to do it and I did it. So I guess for you, you have to, because all of you are in grades 11 and 12, you have to really ask yourself what I want to do, what gives me pleasure, what drives me. So anything that is not your studies, like other than probably Netflix, counts as a extracurricular activity. And you can do a myriad of things, like starting from debating MUN, to doing social work, to doing development work. You can work at Inclusion X, you can like do anything you want. If you face any barriers, if your parents don't allow you, there's so many things that you can do from the palms of your hand. You have smartphones, you have computers. I have friends who like didn't go outside, just stayed at home, learned programming, wrote books. I had a friend who wrote Bengali novels. He wrote 3 Bengali novels, and he's now studying in Vanderbilt. I have a friend whose prime extracurricular activity was like learning programming and doing projects of his own. And he's also studying at a good university in the US. So I think in terms of extracurricular activities, it's really important for you to understand that literally anything that gives you pleasure and makes you happy about yourself is probably what the college also wants to see. As Siam mentioned, you don't need to copy someone else. You can be your genuine self. If there is something that you really love, say, for instance, you really love makeup, you can start your YouTube channel. That counts as a very credible ECA. And I have friends whose like primary ECA was making her own YouTube channel in makeup. So I guess the idea that you follow your passion, you do anything that gives you joy and to those around you is a very pertinent thing to college admissions all around the world, especially in the US, where there is a very holistic approach to whether a person will take you or not. So I want to talk about 2 particular things in the US application process. One is essay, and the other is how to study English or how to learn English. So let me start with the latter. আমি যখন ক্লাস 9 এ পড়তাম তখন আমি ইংলিশ পারতাম না একদমই। আমি ক্লাস 11 এ ওঠার সাথে সাথে আমি হচ্ছে এসএটির জন্য রেজিস্টার করলাম। তো এসএটির জন্য তেমন কোনো প্রিপারেশন নেইনি আমি, এবং এসএটি যেদিন দিতে গেলাম সেদিন আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আমি আসলে ইংলিশ কিছুই পারি না। দেখা গেল যে 4টা না 5টা যে প্যাসেজ থাকে এসএটিতে রিডিং সেকশনে, আমি ওটার 2টা পড়ার সময় পাইনি, মানে আমি জাস্ট 2টা 3টা অ্যানসার করে চলে আসছি এবং তারপর খুবই মানে বাজে একটা স্কোর করছি। তো এটা ছিল হচ্ছে আমার 11 এ ওঠার পর পরে। তারপর আমি খুব মানে ভাবলাম যে কি ভাই পারি না ইংলিশ, তাহলে কেমনে বিদেশ যাবো। তারপর ভাবলাম যে না ইংলিশ তো শেখা প্রবাবলি যায়, তো আমি ইংলিশ শেখা শুরু করলাম, একটা বই পড়ছি। তারপর quora.com একটা মানে সাইট আছে, ওখানে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়। তো আমি রিলিজিয়াসলি Quora ইউজ করা শুরু করলাম। প্রত্যেকদিন 1 ঘন্টার মতো Quoraতে বিভিন্ন মানুষের অ্যান্সার করতাম। ওখানে হিলারি ক্লিনটন থেকে শুরু করে মার্ক জাকারবার্গ সবার এখানে প্রোফাইল আছে, এবং মাঝে মধ্যে ওরা সেশন করে যেখানে যে কেউ প্রশ্ন করলে ওরা উত্তর দেয়। সো ওদের উত্তর ইউজুয়ালি খুবই সুন্দর ইংলিশে হয়, ওগুলো পড়ে বলবো সুন্দর ইংলিশ লিখছে, তো ওগুলো পড়ে শিখতাম। তারপরে সো ডেইলি স্টার, নিউ এজ যে পত্রিকাগুলো আছে এগুলো আমার কাছে কঠিন লাগতো পড়তে। তো আমি ভাবলাম যে আচ্ছা এগুলো দিয়ে শুরু না করে একটা কঠিন দিয়ে শুরু করি। ভাবলাম যে নিউ ইয়র্ক টাইমস বা ইকোনমিক্স দিয়ে শুরু করি। তারপর এগুলো শুরু করে কিছুই পারি না। তারপর হচ্ছে কি গুগল ক্রোমে একটা এক্সটেনশন আছে ডিকশনারি, তো তুমি একটা ওয়ার্ডে ক্লিক করলে ওটার একটা মানে একটা ইয়ে আসবে, উইন্ডো আসবে যেখানে তোমাকে ওয়ার্ড মিনিং ইউজ ইন আ সেন্টেন্স সব কিছু দিবে। তো আমি ওটা পড়া শুরু করলাম। তারপরে আমি আরো কঠিন কিছু ওয়েবসাইটে যাওয়া শুরু করলাম, প্রজেক্ট সিন্ডিকেট একটা ওয়েবসাইট আছে। তো এরকম করে করে দেখলাম যে
আস্তে আস্তে একটা আর্টিকেল যেটা পড়তে আমার 1 ঘন্টা লাগছে, ওইটা আমার 2-3 মাস পর 15 মিনিট লাগছে, তারপর আস্তে আস্তে 10 মিনিট লাগছে, তারপর দেখি মোটামুটি 6-7 মিনিটে হয়ে যাচ্ছে। তো তারপর আমি ডিসেম্বরের দিকে একদম আমার মানে যখন অ্যাপ্লাই করতে হবে তার ঠিক 1 মাস আগে আবার এসএটির জন্য রেজিস্টার করলাম, এবং তখন আমি দেখলাম যে আমি তো সব পারি, আমি মাত্র 3টা উত্তর ভুল করেছিলাম ওইবার। তো এটাই হচ্ছে মোটামুটি আমার ইংলিশ মানে কিভাবে শিখলাম ওইটার যাত্রা। আর তো এর মধ্যে যেটা আমি সবাইকে একটা টিপ দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে তোমরা যদি মনে করো যে তোমাদের মানে এসএটিতে কোনো ধরনের মানে হেল্প দরকার, তোমরা খান একাডেমি যে সাইটটা আছে ওইখানে খুব ভালো এসএটির প্রিপারেটরি ম্যাটেরিয়াল আছে। তো তোমরা খুব ভালো করে খান একাডেমির সমস্ত রিসোর্স শেষ করে ফেলবা, তারপরে তোমরা নোট করতে পারো। বাই দ্য ওয়ে প্রেপ স্কলার একটা ওয়েবসাইট আছে, প্রেপ স্কলার মানে ভালো স্ট্র্যাটেজিস দেওয়া আছে যে কোন টাইপের প্রশ্ন কিভাবে মানে চিন্তা করব, কিভাবে উত্তর দিব, কিভাবে ভুল উত্তরটা শনাক্ত করব। তো এই জিনিসগুলো প্রেপ স্কলার থেকে তোমরা শিখতে পারবা। আর প্রেপ স্কলার বাদেও গুগল করতে তোমরা, যেহেতু গুগল করা তোমাদের জন্য খুব ইজি, জাস্ট লিখতে পারো যে হাউ টু ইনক্রিজ এসএটি স্কোর, হাউ টু ইনক্রিজ আইএলটিএস স্কোর, দেখবা যে হাজার হাজার রিসোর্সেস তোমরা তোমাদের হাতে মুঠোয় পেয়ে যাচ্ছ। আর ম্যাথের ব্যাপারে আমি মনে করি মোটামুটি এনসিডিবি কারিকুলামে আমাদের ম্যাথ ব্যাকগ্রাউন্ড বেশ স্ট্রং। তাও কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো হচ্ছে অনুধাবনমূলক আমাদের সৃজনশীলের মতো, কিন্তু আসল সৃজনশীল। তো খান একাডেমিতে প্র্যাকটিস করতে পারো, আরো অনেকগুলো বই আছে তোমরা মিশে থেকে কিনতে পারো, ক্যাপলান, প্রিন্সটন রিভিউ, ব্যারন্স, এগুলো থেকে মাঝে মধ্যে প্র্যাকটিস করতে পারো। দেখবা যে ম্যাথটা আমাদের জন্য খুব একটা সমস্যা হবে না যদি প্র্যাকটিস করে ফেলি। মূল সমস্যাটা হয় আসলে ইংলিশে। সো ইংলিশ যেটা করতে পারো, আমি যেটা করেছি সেটা করতে পারো। তোমরা কঠিন মানে টেক্সট পড়তে পারো, নিউ ইয়র্ক টাইমসের আর্টিকেল পড়ো প্রত্যেকদিন একটা করে। আগামী 5 মাস যদি তোমরা প্রত্যেকদিন একটা করে নিউ ইয়র্ক টাইমস আর্টিকেল পড়ো, তোমার এসএটি স্কোর অটোমেটিক্যালি প্রবাবলি 100-200 পয়েন্ট বেড়ে যাবে। তারপরে তোমরা একটা জিনিস পড়ে নিজেকে তোমরা মানে একটা আর্টিকেল পড়া শেষ করে তুমি নিজেকে প্রশ্ন করবা যে আমি কি শিখলাম, এখানে কি মেসেজ ছিল, তারপরে এখানে কি বলতে মানে চাওয়া হয়েছে, কিভাবে বলেছে, কয়েকটা প্রশ্ন করবা নিজেকে, 1 মিনিট লাগে এগুলো করতে। তখন তুমি দেখবা যে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করতে করতে তোমার অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি, তোমার একটা জিনিস পড়ে কম্প্রিহেনশন করার দক্ষতাটা বেড়ে গিয়েছে। তো খালি একটা জিনিস পড়ে গেলে তো আমরা তো অনেক কিছু পড়ে গেছি। আমি আমার ছোটবেলায় কত কৃষি শিক্ষা পড়ছি, কিছু মনে নাই, রানী ক্ষেত না কি জিনিস পড়ছিলাম। তো আমার মনে হয় যে পড়ার মধ্যেও উপায় আছে, তোমরা এটা নিয়ে অনেক স্ট্র্যাটেজি পড়তে পারো কিভাবে পড়লে তোমাদের মাথায় গেঁথে থাকবে জিনিসগুলো। এবং এই জিনিসগুলো তোমাদের শুধুমাত্র স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট যেরকম এসএটি, আইএলটিএস, টোফেল এগুলোর জন্য ইম্পর্টেন্ট না, তোমাদের সারা জীবনের জন্য ইম্পর্টেন্ট। তোমরা কলেজ শুরু করলে বুঝবা যে কলেজ মানে ইউনিভার্সিটি শুরু করলে বুঝবা যে কলেজ বা স্কুলের চেয়ে কত ডিফারেন্ট, তোমাদের কত কঠিন কঠিন জিনিস পড়তে হয় এবং ওগুলো অনুধাবন করতে হয়, আসল অনুধাবন করতে হয়। তো মোটামুটি ওটা করলে আমার মনে হয় যে এসএটির যে রিডিং সেকশন আছে বা রাইটিং সেকশন আছে সেখানে তোমরা ভালো করতে পারবা। অবশ্যই প্র্যাকটিস ম্যাটেরিয়ালের কোনো বিকল্প নেই। তোমরা যেরকম এসএসসি এইচএসসির সময় এতগুলো একটা মডেল টেস্ট কিনে সলভ করতে, আমার মনে হয় ইটস রিয়েলি হেল্পফুল। তো এসএটির জন্য করতে পারো একটা মডেল টেস্ট কিনে সলভ করা। এবং একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে ভালো ম্যাটেরিয়াল থেকে তোমরা হচ্ছে কি প্র্যাকটিস করবা। সো খান একাডেমি এরকম একটা ভালো রিসোর্স। ক্র্যাক এসএটি বা তোমরা যদি কেউ এসিটি দাও, মানে আরেকটা পরীক্ষা আছে, ওটা স্যাটের মতনই, যেরকম বাংলাদেশে এ লেভেলও আছে, এইচএসসিও আছে, দুইটাই সমমানের পরীক্ষা, সেরকম এসিটি আর এসিটি এরকম সমমানের পরীক্ষা। তোমরা দুইটা পরীক্ষার দুইটা প্র্যাকটিস টেস্ট দিতে পারো, দিয়ে দেখতে পারো যে কোনটা সুবিধা হচ্ছে, যেটা সুবিধা হচ্ছে সেটা নিয়ে তোমরা এগিয়ে যেতে পারো। আমার একটা ফ্রেন্ড যে হচ্ছে বাংলা উপন্যাস লিখেছিল, সে কিভাবে রিডিং সেকশনে ভালো করেছিল সেটার স্টোরিটা আমি বলতে পারি। সে হচ্ছে নরডামে পড়তো, মানে হচ্ছে অনেক প্যারার মধ্যে যাইতো, কিন্তু সে কিভাবে জানি তার এসটি দেওয়ার 3 মাস আগে মানে একদম পুরো মানে রিলিজিয়াসলি বই পড়া শুরু করলো এবং 3 মাসের মধ্যে সে 23টা বই শেষ করে ফেলতো। মোটামুটি এর মধ্যে গেম অফ থ্রোনস এর পুরো সিরিজটা ছিল আর কি। তো বই পড়ার আসলে কোনো বিকল্প নাই। তো বই পড়তে পারো, প্র্যাকটিস টেস্ট করতে পারো, বিভিন্ন আর্টিকেল পড়তে পারো। আমার মনে হয় সবচেয়ে ফিজিবল হয় প্রত্যেকদিন একটা নিউ ইয়র্ক টাইমস আর্টিকেল পড়া আর প্র্যাকটিস টেস্ট প্রত্যেকদিন অর্ধেক করে একটা পড়া।
আহ, আর মোটামুটি আমি আমার দুইটার যে বলার কথা ছিল, আমার স্যাপ প্রিপারেশন এবং ইংলিশ শেখার কাহিনী, মোটামুটি আমি দুইটার উত্তর একসাথে দিয়েছি। একটা জিনিস যেটা আমার বলা হয়নি সেটা হচ্ছে কিভাবে স্পোকেন ইংলিশ বেটার করতে হয়। সো আমি যেহেতু বাংলা মিডিয়ামে পড়েছি, সেন্ট জোসেফে সবাই বাংলায় কথা বলতো, ইংলিশ টিচারও বাংলায় কথা বলতো, পড়তাম পোটেনশিয়াল বাংলায় লেখা একটা ইংলিশ বই, তো ইংলিশ তেমন বলা হয় নাই। তো আমি ক্লাস 10-11 শুরু করলাম কি, আমার একটা ফ্রেন্ডকে বললাম যে আমি তোর সাথে এখন থেকে সমস্ত কথা ইংলিশে বলবো, এবং ও আমার সাথে সব কথা বাংলায় বলতো, আমি খালি ইংলিশে বলতাম। তো ইংলিশ করে ডিবেট রিয়েলি হেল্প, ডিবেট করে তারপর বিভিন্ন ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলে আমি মোটামুটি আস্তে আস্তে ইংলিশে কথা বলা শিখেছি। তো এই গেল মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট। তো যদি সারমর্ম দিতে হয় আমাকে, আমেরিকায় পড়ার জন্য দুইটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে এসিটি আর একটা হচ্ছে এসএটি। তোমরা দুইটার যে কোনো একটা দিতে পারো, তোমরা দুইটার প্র্যাকটিস টেস্ট দিয়ে দেখো কোনটা ভালো হয়, এবং যেটা ভালো হয় সেটা তোমরা এগিয়ে যাও সেটার প্রিপারেশন নিয়ে। আর ইংলিশ প্রফিশিয়েন্সি কিছু টেস্ট আছে, একটা আছে টোফেল, একটা আছে আইএলটিএস। আমেরিকার জন্য টোফেলটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এবং তোমরা এসিটির প্রিপারেশনটা যদি আগে নাও তাহলে টোফেলের প্রিপারেশন নেওয়া লাগবে না, কারণ টোফেলটা হচ্ছে এসিটির একটা শর্টার মানে সহজতর ভার্সন আর কি। তো মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট নিয়ে এই গেল আর কি। আচ্ছা, এসএ নিয়ে একটু কথা বলি। ইউএস অ্যাডমিশনে এসএ খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট, এবং মোটামুটি ধরা যায় যে ধরো একটা ইউনিভার্সিটির 40% মানুষই ওই ইউনিভার্সিটিতে পড়ার যোগ্যতা রাখে একাডেমিক্যালি। তো একটা ইউনিভার্সিটিতে ধরো ফর এক্সাম্পল 40,000 মানুষ অ্যাপ্লাই করলো, তার মধ্যে 16,000-17,000 মানুষেরই ওই ইউনিভার্সিটিতে পড়ে 4 বছরে খুব ভালো একাডেমিক স্ট্যান্ডিং মেনটেন করে বের হওয়ার যোগ্যতা রাখে এই 16,000 মানুষ।